Да. Я хочу вам представить его святейство Праhladananda Махараджа. Приветствуем. Харибо!
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Brahmams Brahmadacharya Asantara Siddhi Srimad His Divine Grace Lacey Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Brahmanande Haribo Slava Subrasam Slava Shri Guru Shri Guru Да, есть все, обе Бхагавадгиты. Сейчас я ее соберу. Om Agyananandasya Gyananjaya Shalakaya Chakshurmitanya Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Jnana Vishna Satyam Yena Bhutale Swayam Rupa Nagamaya Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Bharatamalam Shri Gurum Vaishnavam Shra Shri Rupam Sagadam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvasutam Rajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Shcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinamadu Govinda Govinda Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutta Devi Pranavami Radhikye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Devascha Padinanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Radha Shri Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We have two sets of clothes. What's one set?
There's another Один set набор here. только. У нас два набора одежды. Два набора одежды. Да. Один там. С этим два набора одежды. Oh, no. Do you have any water? Пожалуйста, воду принесите. So I'm going to read from the Bhagavad Gita as it is, Так, я chapter 15, сегодня я почитаю для вас из Бхагавад-гиты, 15 Бхагавад-гита, как она есть, 15 глава, текст номер 8. So anyone here for the first time? Есть ли кто-то здесь, кто впервые на программе, пожалуйста, поднимите руки. I'm here for the first time. Кто здесь впервые? Здравствуйте. Кто понимает по-английски? По-русски. So we're okay. Shariram yadavat noti yatschap yukramati shraha vihivaitani samyati vayorgandan iva shayat. Сейчас translation. Yeah, translation. Перевод и комментарии его божественной милости, ачарья-основателя Искона Чебагдан Свами Шилпрапады. В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. Живое существо названо здесь Ишварой, хозяином собственного тела. По своему желанию оно может получить более совершенное тело или отправиться в низшие формы жизни. Так проявляется дарованная ему частичная независимость. То, каким будет его следующее тело, зависит от него самого. Сознание, которое человек сформировал в этой жизни, в момент смерти перенесет его в новое тело. Если его сознание мало чем отличается от сознания кошек и собак, в своей следующей жизни он получит тело кошки или собаки. Тот, кому удалось развить в себе божественные качества, в следующей жизни станет полубогом. Если же он обладает сознанием Кришны, то отправится на Кришна-локу, в духовный мир, где будет общаться с Кришной. Представление о том, что со смертью нашего тела всему приходит конец, не соответствует действительности. Индивидуальная душа переходит из одного материального тела в другое, и ее нынешнее тело, так же как и деятельность в этой жизни, определяет то, каким будет ее следующее тело. Живое существо получает материальное тело определенного вида в зависимости от своей кармы, но в назначенный срок ему придется покинуть это тело. Здесь сказано, что тонкое тело живого существа, в котором заложена концепция его будущего тела, формирует это новое тело в его следующей жизни. Переселение души из одного материального тела в другое и та борьба, которую она ведет здесь, все это вместе называется каршати, борьбой за существование. Shariram yadavatnoti yatschap yukramati shraha vihidvaitani samyati vayorgandan iva shayat. В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nandane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyayi Pashatya Deshatarine. How many read Bhagavad Gita regularly? Кто из вас регулярно читает Бхагавад-гиту? Пожалуйста, поднимите руки. How many have the Bhagavad Gita? А у кого есть Бхагавад-гита? So Bhagavad Gita is the introduction to Krishna consciousness. Бхагавад-гита является введением в сознание Кришны. And often devotees, they think, oh, I read this already. И часто преданные думают, ну я ее уже читал, Same old philosophy. старая добрая философия.
I already know what it's going to say even before I open the book. Я уже знаю, что там будет написано. First, it's going to tell me I'm not my И body. вначале мне там скажут, что я не это тело. I heard that thousands of times. Я уже 1000 раз это все слышал. Then it's going to tell me that Krishna is the supreme personality of God. А потом мне скажут, что Кришна — это верховная личность I heard Бога. that so many times. Я столько раз это слышал. Maybe I should read something more interesting, Может, что-то более интересное почитать? like Pravda. Например, газету «Правда». Find out what the truth is. Узнать, что же там за правда такая по-настоящему. But actually, to understand that we're not this body takes lifetimes. На самом деле, для того, чтобы по-настоящему понять, что мы не являемся этим телом, для этого нужно множество жизней. After all, when one realizes that they're not their body, then they become prasanatma. They're always joyful. Потому что человек, который осознает, что он не является телом, он становится он всегда испытывает счастье. Anyone here would like always to be joyful? Кто хочет всегда счастье испытывать? Yeah, so that's our, believe it or not, that's our natural state of being. Хотите верьте, хотите нет, но это наше естественное состояние. Imagine an existence where there's only happiness. Представьте себе жизнь, в которой у нас только счастье и больше ничего нет. There's no struggle at all for existence. Нет никакой борьбы за существование. One doesn't worry about how old one is. Человек не беспокоится о том, сколько ему лет. That one wakes up every day and they're younger. Он просыпается каждый день и становится моложе. And you live for hundreds and trillions and billions and quadrillions of lifetimes of Brahma. Вы живете миллионы, миллиарды, триллионы и квадриллионы жизней Брамы. One lives forever. Вечно. That's where all these storybooks come from. That's where all the stories about living happily ever after come from. Вот, собственно, основа, откуда берутся все вот эти окончания сказок. И жили долго и счастливо. It doesn't exist in the material world. Жили после этого долго и счастливо. В материальном мире этого не существует. Here we live miserably ever after. Потому что здесь мы живем долго и несчастливо. And not only that, now it's bad. И это уже плохо. And according to the weather report, Но в соответствии с прогнозом погоды, karma weather report, кармическим прогнозом погоды, it's going to get a lot worse. будет намного хуже. So here it says, everything depends upon us. Итак, здесь говорится, что все возложено на наши плечи. If we direct our consciousness towards the material energy, Если мы направляем наше сознание в сторону материальной энергии, then we'll get some kind of material existence. тогда мы обретем некую форму материального существования. And if we direct our consciousness towards Krishna, Если же мы направим наше сознание в сторону then Кришны, gradually we'll become elevated until we get a spiritual existence. тогда естественным образом мы возвысимся и обретем духовное существование. Just like if you put an iron in the fire, Как вот если железо поместить в огонь, then it gets hotter and hotter, железо будет нагреваться и нагреваться, then eventually it acts just like fire. будет в конечном итоге действовать, как действует сам огонь. So similarly, if we associate with Krishna, then we'll become just like Krishna. Итак, подобным образом, если мы общаемся с Кришной, мы сами станем подобными Кришне. Not as great as Krishna, Конечно, не такими but the same великими, quality as Krishna. но будем обладать такими же качествами, как он. That is, Krishna, his existence is full of happiness. И бытие Кришны состоит из счастья. He's never experienced any unhappiness. Он никогда не чувствует, не испытывает страданий. And he knows everything. И он все знает. He's fully conscious. Он обладает полным сознанием. So we'll never know everything, Конечно, все мы никогда не узнаем. but we'll become aware of things. Whatever we're aware of, we'll have full consciousness of. Whatever we're aware of, we'll have full consciousness of. Конечно, всего мы не узнаем, но то, что мы узнаем, об этом мы будем иметь полное представление. And things will get better, eternally better. И все будет становиться все лучше и лучше. И так целую вечность. So that's what everyone wants. Это то, чего все хотят. Even the ant wants a better existence. Даже муравей жаждет лучшей жизни. Every living entity wants a better existence. Любое живое существо жаждет лучшей жизни, лучшего существования. It's just according to what we think will make our existence better.
Just what we do depends upon what we think will make our existence better. И то, что мы делаем, зависит от того, как мы считаем, мы можем улучшить наше существование. Most people have been trained to think, Большинство людей обучили следующим образом. if I can eat more, Они думают, что если я буду есть больше, then my life will become better. тогда моя жизнь станет лучше. That's called Hatha Yoga. Это называется хатха-йога. Yoga has become very popular in some parts of the world. Йога стала очень популярной сейчас в некоторых частях света. Our spiritual master wrote to my godbrother, who got initiated about the same time I did. А мой духовный учитель написал моему духовному брату, который просто получил посвящение со мной примерно в одно время. We were both practicing yoga together. И мы с ним вместе занимались йогой, хатха-йогой. And he said, Prabhupada said, there's no need for this hatha yoga. И Прабхупада написал, нет необходимости в этой хатха-йоге. It's just so you can eat more and digest. Это просто для того, чтобы вы могли больше есть и лучше переваривать. So eating is a big thing. We eat as opulently as possible. Итак, пища это очень большая, серьезная вещь. Мы едим как можно больше и как можно богаче. Then life is good. Если это так, то жизнь хороша. Or as they say in Spanish, anyone speak Gavari, Spanglesky? Spansky. Кто-то по-испански говорит? What? Barriga llena, corazón contento. You know, понимаешь? Переведите, пожалуйста. Barriga llena, corazón contento. Corazón is heart. Сердце довольно. What's that? If the stomach is full, Если живот полный, then the heart is то есть content. сердце довольно. And then, after eating to the fullness, И когда мы наелись так вот we can go to sleep and dream. во всей полноте, можно пойти поспать и увидеть сон. We may be poverty-stricken here, И может быть здесь мы на краю бедности живем. but in my dream I'm a multi-billionaire. Но в своем сне я мультимиллиардер. In the dream I'm flying in the sky. В своем сне я летаю по небу. So then sleeping is very important. Поэтому сон, конечно, очень важная вещь. And then of course, modern society means sex life. Конечно, современное общество, это значит половая жизнь. Big emphasis on sex. Очень большое внимание отдано сексу. That's the ultimate existence. Это цель всего существования. Just like Srila Prabhupada, our spiritual master, was going to a doctor's appointment in Los Angeles. Так вот, Шрила Прабхупада, наш духовный учитель, он получил направление к доктору в Лос-Анджелесе. It was around 1975. Это было примерно в 1975 году. And on the way back, he passed by a movie theater. И по дороге обратно он проезжал мимо кинотеатра. And the name of the movie that was playing was "Is There Sex After Death?" И кино, афиша, которая висела в кинотеатре, гласила, название фильма было таким: «А есть ли секс после смерти?» So Prabhupada came back and gave the lecture that morning. Так что Прабхупада вернулся и тем же утром дал лекцию, And mentioned the title of the movie. где он упомянул название этого фильма. So at that time the devotees used to go out and distribute books, all the devotees. И в это время все преданные они выходили для того, чтобы книги So распространять. Prabhupada said, I saw this title of the movie and you should tell other people about it. Прабхупада сказал, что я увидел этот фильм, название этого фильма, и вы должны всем о нем рассказать. You should tell them that there is sex after death. Вы должны им сказать, что секс после смерти существует. In 8,400,000 species. В 8 миллионах 400 тысяч форм жизни. And Prabhupada said, if you tell them that, then they won't be worried about death. Прабхупада сказал, но если вы им об этом расскажете, они перестанут беспокоиться. По этому поводу. And then of course, security, Конечно, безопасность, insurance, страховка, that nothing will kill me. что ничего меня не убьет. I'll be able to live here forever. Я буду жить здесь вечно. There is one man, his name was Howard Hughes. Был один человек, его звали Говард
Howard Hughes. Howard. In Russian it's Говард. Говард Hughes. Hughes. Говард Hughes. He was the richest man in the world. Он был самым богатым человеком в мире. His fortune was at that time $16 billion. Его состояние на то время составляло $16 миллиардов. Which now would be probably $160 billion. Сейчас, наверное, это было бы 160 миллиардов So he had долларов. nothing to worry about. Видите, ему не о чем было беспокоиться. But he was afraid of death. Но он боялся смерти. So he lived most of the last part of his life in a room. Так что последнюю часть своей жизни он прожил в одной комнате. And the room was sealed. И эта комната была запечатана, Nothing could get into the room. чтобы ничего не могло туда проникнуть. And even his food was passed through a very small slit. И даже всю его пищу передавали через маленькое-маленькое отверстие такое. So that it was bombarded with ultraviolet light to kill all the bacteria. И когда эта пища проходила, там светили ультрафиолетовые лампы, которые убивали всех бактерий. He was afraid some bacteria might kill him. Он боялся, что какие-то бактерии убьют его. And lo and behold, somehow or another, Так или иначе. one bacteria snuck into the room Одна бактерия проскользнула в эту комнату, and he died. и он умер. So everyone's afraid some bacteria is going to kill him. Поэтому все боятся, что какая-то бактерия убьет его. So therefore everyone is trying to protect themselves somehow. Поэтому каждый пытается как-то защититься. So this is the main concern of life. И это главное беспокойство в жизни. Eating, sleeping, mating, defending. Это еда, сон, секс и оборона. Every day, eating, Каждый день sleeping, нужно есть, mating, спать, defending. спариваться, обороняться. And tomorrow, eating, sleeping, А завтра снова mating. еда, сон, оборона, спаривание. And hopefully we think tomorrow will be better. И мы думаем, что завтра будет лучше. I'll have a blissful life of eating, sleeping, mating, defending. Завтра начнется жизнь полное блаженство, а также полная еды, сна, секса и обороны. But in Bhagavad Gita, Krishna explains that actually we're not the body. Но в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что на самом деле мы не являемся этим телом. We're actually spiritual beings. Мы духовные живые существа. And he explains it very simply. И он очень просто это объясняет. Everyone's body is changing. Тело каждого меняется. Can anyone say that their body isn't changing? Кто-то может сказать здесь в аудитории, что его тело не меняется. Can anyone say their body's getting younger? Кто-то может подтвердить, что его тело моложе становится. Today I was 29, Сегодня мне 29 было, and tomorrow I'll be 28. завтра мне будет 28. He was thinking like that. Эта лошадь, она вот так думала. He was quite surprised. Я потом удивила, очень удивилась. I remember him. Я его помню. He attended the class, Он приходил на лекцию. but he didn't accept anything the speaker said. Он ничего не услышал, ничего не принял из того, что лектор рассказывал. And when we asked him, Когда мы спросили его, what do you think you're going to be in the future? и он спросил, как ты думаешь, кем ты будешь в будущем? He said, I want to be a horse. Он сказал, хочу лошадью быть. Krishna is so kind. Кришна так милостив, He fulfilled his desire. исполнил его желание. So our bodies are changing, but we ourselves, who are aware of all these different changes, we're not changing. Итак, тела меняются, но существо, которое сознает все эти перемены, оно не меняется. But we're hoping our experience will get better. Но мы надеемся, что наш опыт будет лучше и лучше. So therefore, the whole civilization is making so many arrangements to improve this situation. Поэтому вся цивилизация построена вокруг того, чтобы как-то улучшать это положение. Все пытаются улучшить свое положение. And everyone's thinking, if I get some money, then I'll be able to fulfill all my desires. И все думают, что если я раздобуду немного денег, я смогу исполнить все свои желания. Today I'm eating on a plastic plate, Сегодня я ем с пластиковой тарелки. and tomorrow I'm going to eat on a golden А plate. завтра буду есть с золотой. And then my life will be perfect. Тогда моя жизнь достигнет совершенства.
But actually the soul wants something different. Но на самом деле душа жаждет чего-то другого. But in material life, all we know is this body. Но в материальном мире мы не знаем ничего, кроме этого тела. And what we're doing is actually worshiping the body. И то, что мы на самом деле делаем, мы просто поклоняемся этому телу. As I said before, Как я уже говорил. we wake up in the morning Мы просыпаемся утром, and we look in the mirror смотрим в зеркало, and we ask the mirror, спрашиваем у зеркала. mirror, mirror on the wall, Свет мой зеркальце, скажи, who's the greatest of them all? да всю правду доложи, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. And the mirror immediately replies, И зеркало отвечает: oh great soul, о, великая душа, oh best of all the о, souls. лучший из всех душ. What you see in the mirror То, что ты видишь в зеркале, is your worshipable deity. это твое божество, которому ты поклоняешься. Now you must render unalloyed, uninterrupted service to this deity. А теперь совершай непрерывное и беспримесное служение этому телу, этому божеству. And being enlightened by the teachings of the mirror, И таким образом, получив наставление от зеркала, falling in love with the deity in the mirror, влюбившись в это божество в зеркале, we vow, мы приносим обеты. today I'm going to render unalloyed, uninterrupted service to my deity. Сегодня буду совершать чистое, беспримесное, немотивированное служение своему божеству. So those who know how to worship the deity, И те, кто знает, как нужно божеству поклоняться, they perform abhishek они абишеку совершают. by taking a shower. Душ принимают, They take a shower. And then they dress the deity, потом они одевают свое божество, they decorate the deity, украшают его, they put perfume on the deity, пользуются туалетной водой, or cologne, одеколоном. and then they feed the deity. Потом кормят божество. 6 kinds of preparation. 6 видов блюд. And then they, after all this service to the deity, they go out into the world И после вот этого служения божеству они выходят в мир, on Sankirtan на Санкиртан, to spread the glories of their deity all over the для world. того, чтобы распространить славу их божества по всему миру. So actually everyone is worshipping a deity. На самом деле все поклоняются божеству. Either they're worshipping their body as a deity, Либо они поклоняются своему телу как божеству, or they worship someone else's body as the deity. либо они поклоняются чему-то другому телу как божеству. And the other possibility is to worship Krishna as the worshipable deity. Другая альтернатива — это поклоняться Кришне как божеству. So we have to serve some deity, either Krishna or some material body. То есть какому-то божеству все равно нужно служить, либо Кришне, либо материальному телу. Now, of course, people have become attached to worshiping their bodies И, конечно, люди привязываются к тому, чтобы поклоняться своему телу, because they believe that they are their body, потому что они верят в то, что они и есть это тело. and they think that they and their body came out of nothing. И они думают, что они вместе со своим телом пришли из ниоткуда, из никуда, Isn't that what the scientists say? из ниоткуда. Разве не так ученые говорят? Из пустоты. That in the beginning there was nothing. Что вначале была пустота, было ничто. And it's pretty boring being nothing. И достаточно скучно, когда вокруг Just imagine ничего. how boring nothing was. Представьте, насколько было в этом ничто скучно. But nothing's mother said, Но тут мама этого ничего сказала, who was also nothing. которая тоже ничего. He was born in a family of losers. Ничто. Такая вот семья неудачников, семья ничто. None of them added up to anything. Из No, никого из них ничего хорошего не вышло. Anyhow, Mother Nothing told, Итак, это мама ничто сказала ничто. why don't you make something? Ничто. Why don't you make something out of yourself? Сделай-ка что-то из себя. So she had eternity to nag him. И она целую вечность ему на мозги действовала. So one day he decided to become something. И в какой-то из дней он решил стать чем-то. So he became a rock. И он стал камнем. It's quite difficult for nothing to become a rock, but he was determined. Достаточно трудно для ничто стать камнем, но он был полон решимости.
And Mother Nothing said, is that all you can make out of yourself is a rock? И мама ничто сказала ему, это все, что ты можешь сделать? Это камень, да? So he became angry. Он тогда He разозлился. said, look, I did the best I could. Он сказал, Why посмотри, are you я never satisfied? как мог, просто трудился, вот то, что я достиг. Почему ты никогда не бываешь удовлетворена? So he became so angry he exploded. И он так разозлился, что взорвался. And the rock flew everywhere. И камни полетели везде. So Mother Nothing said, well, why don't you settle down? И тут мама ничто сказала ему, почему бы тебе не успокоиться, не осесть где-то? So he decided to settle down. И он решил осесть. And here we are now. И вот так вот мы и появились. So according to this science, Так, в соответствии с наукой, which is actually science fiction, скорее с научной фантастикой, so we want to find out who our ancestors are. мы хотим узнать, кто же были наши предки. We open our book of our family tree. Мы открываем книгу с нашим семейным древом. They have family trees here in Russia. Есть у вас в России семейные древа вот эти, да? Есть? So you turn the page and there's grandfather Переворачиваете страницу, и там дедушка. Petro. Дедушка Петр. Petro. Петро. And he was a general in the Russian army И он был генералом русской армии. on the losing side. С проигравшей стороны. So you turn page quickly the page. И вы быстро эту страницу переворачиваете. And there is grandfather Jack. И там дедушка Джек. And he was a cook. А он был поваром. And you keep on turning the И page. вы продолжаете переворачивать And страницу. finally you come to a page and you see there's some grandfather and he's just covered with hair. И тут вы продолжаете страницу переворачивать и доходите до какого-то дедушки, который весь покрыт волосами. And the grandmother is there too. И там бабушка есть. So that's grandfather Harry. Да, это игра слов. Это дедушка Хэри. Но Хэри звучит как волосатый по-английски. То есть Хэри и Хэри одинаково. По-русски не перевести, да. And grandmother Lucy. И бабушка Люси. And they're holding on to some tree, И они за какое-то дерево держатся. swinging on the tree. Висят на дереве. I said, wow, that looks strange. Как-то странно. Anyhow, you quickly turn the page, Вы снова and there's a black sheep. переворачиваете страницы, и там дальше черная овца. And your parents say, that's the black sheep in the family that everyone talks about. И тут ваша семья, ваши родственники говорят, это вот та самая, как это по-русски? Паршивая, та самая паршивая овца, про которую мы в нашей семье все время говорим. Спасибо. They say, oh, that's the black sheep. Ага, вот она паршивая овца. And you turn the page, and there's grandfather Squeaky. И тут вы переворачиваете Мушка. страницу, и там дедушка Пискля. Mushka, yes, a mouse. Мышка. And then finally you turn the last page, and there's a rock, Последнюю страницу переворачиваете, и там камень. the most solid member of your family. Это самый крепкий член вашей семьи. And then you finally turn the page, and there's nothing. И вы переворачиваете страницу, и там ничего больше нет. That's where everyone comes from. Это то, откуда все берутся. So people actually believe this. И люди на самом деле в это верят. So according to this, we should be able to go to the zoo. В соответствии с этим мы должны отправляться в зоопарк. We see a mouse giving birth to a lamb. И мы можем увидеть, что у мыши рождается овца. Sheep giving birth to monkeys. Например, у овцы рождается обезьяна, And monkeys giving birth to people. а у обезьяны рождаются люди. Because nowadays people are giving birth to monkeys. А также люди рождают обезьян. But that's not usual. Это не, также теоретически люди должны обезьян рожать, но это просто необычная какая-то вещь. Actually, from humans we have humans. Но почему-то у людей рождаются люди. From monkeys come monkeys. У обезьяны почему-то обезьяны рождаются. From sheep come sheep. У овец почему-то овцы. From mice come У mice. мышей почему-то мыши.
And for nothing comes nothing. А из ничто появляется ничто. Otherwise, we would be walking down the street and suddenly a whole universe pops in out of nothing. В противном случае мы так, вы знаете, идем по улице, тут бах, и вся Вселенная из ниоткуда возникает, проявляется. Well, watch out, it's about to explode. Осторожно, вот сейчас взорвется. So no one ever, the scientists are supposed to be talking about observation. И предполагается, что ученые основываются на наблюдениях. But they've never seen something coming out of nothing. Но они так и никогда и не могли увидеть, что что-то происходит из ничего. They've never seen any species gradually, evolve into human beings. Они также никогда не видели, что какое-то живое существо постепенно эволюционирует и становится человеком. You walk down the street and you see a half monkey and half human being. Идете вы по улице и видите пол обезьяны, а пол человека. And you ask them, where do you come from? Вы спрашиваете, вот ты откуда? It says, just have patience, I'm evolving. I'm evolving. Он говорит, потерпи немножко, я эволюционирую. So this is just, the scientists are just getting paid to be imaginative. Поэтому ученым платят за то, чтобы они воображение у них хорошо работало. They have two things that they do. Есть две вещи, Or three things. They make iPhones которыми они занимаются. to pacify everyone. Они делают айфоны, чтобы всех успокоить. They make stories up. Они выдумывают истории. And they make bombs to kill everyone who doesn't believe in their story. Делают бомбы, чтобы убить всех тех, кто в эти истории не верит. So actually the fact is that real science is the science of the soul. Итак, факт состоит в том, что истинная наука – это наука о душе. When Srila Prabhupada was giving a lecture at the University of Durban in South Africa, Когда Шрила Прабхупада давал лекцию в университете в городе Дурбан, Южная Африка, there was one Indian gentleman who was with him, who was also speaking. с ним был один индийский джентльмен, который также выступал. So the Prabhupada mentioned during his talk that transmigration of the soul is a science. Когда Шрила Прабхупада говорил, он упомянул о том, что переселение душ – наука. And this Indian gentleman objected. He said, Swamiji, why do you say that this is a science? It's a Hindu dogma. И этот индийский джентльмен он возразил, он сказал, Свамиджи, почему вы говорите, что это наука, на самом деле это догма индуизма? So Prabhupada said, no, it's a science. Прабхупада сказал, нет, это наука. It's not that 5,000 years ago that Krishna was speaking to Arjuna. 5000 лет назад Кришна говорил Арджуне. Then Krishna didn't say, my dear Arjuna. И Кришна не говорил, мой дорогой Арджуна, Luckily today we're on this battlefield. к счастью, мы сегодня на этом поле битвы. And now we're going to talk Hindu И philosophy. сейчас я тебе расскажу философию индуизма. Because I happen to be a Hindu god. Потому что так случилось, что я индуистский бог, And you happen to be a Hindu. а ты тоже индуист. So let's talk some Hindu Так philosophy. что давай-ка мы с тобой поговорим об индуистской философии. Something to do before the battle. Что как раз вот то, чем нужно заняться перед самой битвой. So, let me tell you. Я тебе расскажу. According to Hindu В philosophy, соответствии с философией индуизма, Hindus have bodies that change. у индуистов есть тела, которые меняются. Unlike the Christians and the Jews and the Muslims and everyone else. Христиане, мусульмане, иудеи, они совсем не похожи на индуистов в этом плане. Sorry, you're a Hindu. You have to have a body that changes. Прости уж, ты индуист, поэтому тебе нужно... Ты получаешь тело, которое меняется. But don't feel bad. Но ты не чувствуешь себя плохо. Because when Hindus leave their bodies, Потому что когда индуисты оставляют свои тела, they get another body. они другое тело получают. So Hindus aren't bewildered by all these changes. Поэтому индуистов эта перемена не вводит в заблуждение. No, the fact is that every living entity has a body that's changing. Факт заключается в том, что любое тело любого живого существа меняется. And in every body there's a conscious living И entity. в каждом теле есть живое существо, обладающее сознанием. And that living entity is the same throughout all the different changes. И это живое существо остается тем же самым. Это сознание остается тем же самым, несмотря на все перемены. So at the final change of the body, one simply gets another body. И последняя перемена тела – это когда живое существо получает другое тело. Either one manifests himself as in a spiritual body, И либо этот человек получает духовное тело, or one gets another material body. или еще одно материальное.
So this is actually science. Это на самом деле наука. This is something everyone can realize for themselves. Каждый может понять ее сам. You don't have to step into a big test tube to find out. Test tube. Не нужно в какую-то... Проводить много To do this experiment, you don't have to enter into a big test tube. Science and наука, they have в пробирку. Не нужно в пробирку залазить. В большую пробирку не нужно залазить. Для того, чтобы этот тест провести. You don't have... Simply we have to think how my body is changing. Просто мы должны подумать о том, как мое тело меняется. But I'm not changing. Но я при этом не меняюсь. And the second part is that this material universe is not going on by accident. И второй факт заключается в том, что вот эта материальная вселенная, она не случайно образовалась. The scientists say everything is by accident. Ученые говорят, что все произошло случайно. But they don't believe what they talk about. Но они сами не верят в то, что они говорят. What scientists believes is philosophy of accident. То, что верят ученые, это философия случая. There's no such thing as accident. На самом деле нет ничего случайного. Just imagine you walking down the street. Представьте, вы идете по улице. And someone's car hits your car. Or you're driving down the street. And someone's car hits your car. Вы едете на машине, и тут какая-то другая машина чья-то врезается в вашу машину. And the police come. И приезжает полиция. And the man who hit your car. И человек, который ударил вашу машину. The police say, what happened? Полицейский спрашивает, что случилось? The man says, don't worry about it. Он говорит, да, не беспокойтесь ни о чем. It was just an accident. Это был несчастный случай. Случайно, это случайно. There was no cause. Нет никакой причины. It was an accident. Это было случайно. No, they want to find out what was the cause of the accident. Нет, они захотят сразу же узнать, а что же появилось причиной этого несчастного случая. The scientists say everything's an accident. Ученые говорят, что все на самом деле является So if everything's an случаем. accident, Если все это несчастный случай, then why don't they stay at home and get their PhD degree? почему бы тогда им не сидеть дома и там дома не получать свои докторские? Why do they stay at home and they can become rich? Почему бы им не оставаться дома и не стать богатыми? By accident. Случайно. Why do they work so hard? Зачем они так тяжело трудятся? If accident can create this whole universe, Если случайность может создать целую вселенную, so why can't they create a few $1 billion to them by accident? почему также несколько миллиардов долларов не может случайно возникнуть? They say everything came about by a big bang. И они говорят, что все появилось в результате большого взрыва. So just like if you want to renovate this building, Так что давайте, если мы хотим ремонт в этом здании сделать, then you call the Big Bang Renovation Company. нужно вызвать ремонтную компанию большого взрыва. They line the whole building with dynamite. Они тут динамитом все здание напичкают. And explode the building. И взорвут его. And everything flies up in the air. Все взлетит на воздух. And then hits the ground. И попадает на землю. And then you say, well, this doesn't look very good. Что-то это как-то не очень красиво. You say, just wait, don't be patient. Подождите, проявляйте терпение. And then they line whatever's left, they put dynamite all around it. И тут от того, что осталось, они снова динамит помещают туда. And then it exploded again. И снова взрывают. And everything flies up in the air. Все снова в воздух взлетает. And lands. И потом падает. And it looks worse. И еще хуже. Say, what are you doing? Что вы делаете? They say, just be patient. Они говорят, потерпите. And then they line dynamite all around whatever's left. Снова динамитом. They say, what are you going to do? Кладут динамит, и вы We're что going to делаете? explode it into a beautiful building. Мы сейчас взорвем, будем взрывать, пока не получится хорошее здание. Don't Красивое. worry. Не беспокойтесь. If it worked for the universe, Со Вселенной же сработало. it can work for you too. Значит, и с вашим домом сработает. So they say everything just exploded into what we have now. Поэтому они говорят, что все произошло из взрыва, то, что сейчас здесь мы видим. But actually we can see the sun rises at an appointed time. Но мы видим, что солнце всходит в строго определенное время. The sun sets at an appointed time. Заходит тоже в строго определенное время. Everything is going on with great intelligence. За всем происходящим стоит какой-то великий разум. Although the sun is so powerful,
at every moment is giving off more heat and light, И хотя Солнце такое могущественное, оно дает все больше и больше тепла каждую секунду. then all human civilization is utilized since its whole existence. И все человечество использует этот солнечный свет с самого начала своего существования. Still, the sun is exactly in its orbit. Но все равно Солнце по-прежнему сохраняет свою орбиту. Just like in India, they take a bull and they attach it by the nose. A bull. Шарик на нос. Bull. А они цепляют шарик на нос. No. No? Like Korova. Bull. Bull. Они берут быка. And they put it, they attach it with the nose, they have a ring in its nose. И они продевают ему кольцо в нос и привязывают его так. And they have a rope that's attached to a pole. Есть веревка, которая привязана к такому столбику. And they walk the bull around the rope. И они водят этого быка по вот этой веревке вокруг столба. And behind, he's pulling a very heavy weight. Но за ним, за собой он тянет очень тяжелый вес. Heavier than it takes 50 men to pull. Такой тяжелый, что даже 50 человек не смогли бы его поднять. And he's crushing grains. И он при этом зерно мелет. So although the bull is so powerful, Хотя бык так могущественный, it's pulling this heavy weight. он тянет этот тяжелый вес. It cannot move 1 inch beyond the rope. Без этой веревки он ничего не сможет сделать. So although the sun is so powerful, millions of times more powerful than the earth, И хотя Солнце так могущественно, миллионы раз могущественнее, чем Земля, still it doesn't move 1 inch outside of its orbit. все равно оно ни на сантиметр не сдвигается со своей орбиты. So the question is, who's pulling the sun? И вопрос вот в чем. Кто же это Солнце тянет? Or the earth, whoever you want. Или Землю. But in Brahma Samhita, Lord Brahma says, Yat Chaksha Esha Savita Sakala Grahanam Raja Samastas or Morte Sheshateja Yas Gaya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govindam Adi Purusham Tamahang Bhajami. He worships Govinda, Krishna, a person. Он поклоняется Говинде. Брахма Самхите поклоняется Говинде, личности. Because the sun, which is one of his energies, Солнце, которое является одной из его энергий, full of infinite effulgence, которое преисполнено безграничного сияния, is maintained in its orbit by the will of Govinda. поддерживается на своей орбите благодаря воле Говинды. So Krishna is so powerful, he's moving all the planets in their orbits exactly in time. Итак, Кришна настолько могущественен, что он все планеты по своим орбитам тянет, и все это происходит совершенно вовремя. Krishna is so wonderful, he's created so many wonderful things. Кришна настолько чудесный, что он создал множество чудесных вещей. Just like if a scientist could create a machine. Как вот ученые могут машину создать. In one part of the machine you put grass. И в одну часть машины вы кладете траву, And in the other part of the machine, the other end of the machine, you get milk. в другой конец вы кладете траву, с другого конца молоко появляется. Wouldn't that be a nice machine? Хорошая машина была бы. Wouldn't everyone want to have such a machine in their house? Не хотели бы вы такую машину себе домой? So Krishna has created that machine. Но Кришна такую машину создал. Do you know what that machine is Знаете, called? как эта машина называется? Korova. Krishna has created such a nice machine. Кришна такую машину замечательно создал. But they don't give the cow a Nobel Prize. Но почему-то корове Нобелевскую премию не присуждают. They're so ungrateful. Они неблагодарные. Krishna, if someone could create a machine that came in a male form and a female form. И также они не могут создать машину, которая имеет мужскую форму и женскую форму. Imagine if you could create a male Rolls Royce and a female Rolls Royce. Представьте, если бы мы создали Rolls-Royce мужского рода и Rolls-Royce женского рода. And when they got together, they made little Rolls Royce. От их союза появлялись бы маленькие Rolls-Royce. And when they grew up, you get big Rolls Royces. Потом они вырастали в большие Rolls-Royce. So that everyone, that would be a very nice creation. Было бы хорошее это творение. They can't create a male or a female Rolls Они не Royce. могут создать
мужскую форму, женскую форму Роллс-Ройса. But Krishna has created machines and 8,400,000 species of life. А Кришна создал вот эти машины, 8 миллионов 400 тысяч форм, разных форм жизни. In male and female В machines. женских и в мужских формах. And they make little machines that grow up. И они делают маленькие машины, которые Become растут. big machines. Становятся большими машинами. So Krishna is a much greater scientist. Кришна намного более великий ученый. Unfortunately, they don't recognize Krishna. К несчастью, Кришну они не знают. Just like if you go to the doctor Как вот, представьте, вы идете к врачу, and the doctor takes your pulse и врач замеряет ваш пульс, and says it seems pretty normal. то вроде нормальный. Then he takes your heartbeat Потом ваше сердцебиение начинает and слышать. he says it's normal. И он говорит, нормально. He takes your all kinds of diagnostic tests, И так вот он различные тесты your производит, breathing, как вы дышите, your circulation. циркуляцию. And at the end he says, well, everything's normal. В конце он говорит, все нормально. He takes her hand Берет вашу руку, and he says, but I'm sorry to tell you, он сказал и говорит, ну простите, мне очень жаль, I think you're dead. я думаю, что вы умерли. So they look at the universe, they see everything is going on so wonderfully. И вот так мы смотрим вокруг себя и видим, что все чудесным образом здесь функционирует. Planets moving their orbit, Планеты по своим орбитам we путешествуют. eat food, Мы едим пищу, the important parts are digested, assimilated, нужные части перевариваются и усваиваются, the unnecessary parts are eliminated. ненужные части выходят. So many wonderful things going on, and the conclusion is it's all by accident and that God is dead. Только чудесного всего происходит вокруг нас. А вывод такой, что все это происходит случайно, а Бога нет. So God is not dead. Бог мертв. Нет, Бог не мертв. Their intelligence is dead. Это у них разум мертв. So in this age when everything is very complicated, in this age В этот век все очень сложно. when everything is complicated, then Lord Chaitanya Mahaprabhu has given us a very easy way of waking up again. Поэтому Господь Чайтанья дал нам, подарил нам очень простой способ, возможность проснуться. To understand who we actually are И чтобы понять, кто же мы такие на самом деле. and actually what this world is all about. И что же на самом деле из себя этот мир представляет. He simply asks us to chant Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. At the same time, to read this Bhagavad Gita И при этом читать Бхагавад-гиту. or Srimad Или Bhagavatam, Шримад Бхагавата, Chaitanya Charitamrita, читание Чаритамрита. and try to understand things as they actually are. Постараться понять вещи такими, какие они есть. Then all these foolish ideas gradually will forget about. Тогда все эти дурацкие идеи, они постепенно уйдут. So, спасибо. Спасибо. Если вопросы. Почему такая вот большая убежденность у них вот в то, что это сотворение было за счет взрыва? Откуда такая у них убежденность? Where В отличие от this преданных. strong determination comes, like that everything is created by the Big Bang. Out of madness. Вообще, источником является безумие. Because after all, if there's a God, Потому что они думают, и даже если есть Бог, that means all these people who want to become God, they can't become God. это обозначает, что все эти люди, которые хотят стать Богом, они не смогут им стать. That's very disappointing to И them. это очень разочаровывает их. So they have to create something Поэтому они должны that создать gives them что-то, some hope что дает им какую-то надежду, that they can still become God. что они все-таки смогут just try hard стать enough. Богом. Нужно просто очень сильно стараться. They've been trying hard. Они очень тяжело You старались. must admit that people are very sincere. Надо сказать, искренние люди, очень искренние люди, They really want to become God. действительно очень хотят стать Богом. And they're working hard, И очень тяжело для этого трудиться. sincerely, Искренне. day and night, Денно и ношно. since time immemorial. С незапамятных времен.
And although they have made zero progress, Хотя их прогресс равен нулю, they're quite determined они все равно преисполнены решимости и будут оставаться здесь вечно, till the day comes. пока не придет. And then one day, I'm God. Не придет их день, и они закричат: «Я Бог!» They may have to wait some time, Нужно просто подождать. like forever. Вечность. And if we want, we can wait around with them. If we want, we can wait here with them. Если мы хотим, мы можем с ними вместе подождать. We've been here since time immemorial. Мы здесь тоже с ними. We haven't made any progress. И также никакого прогресса не So we're still thinking maybe there's a chance. Но мы продолжаем думать, может быть, есть шанс. Just have to try harder. Нужно просто стараться тяжелее. Тяжелее трудиться. Anything else? Есть ли еще вопросы? Да. Вот эти мысли, вот, может быть, есть еще шанс, которые у нас есть, это совершенно материалист. Как их полностью искоренить из своего сердца? Inside every one of us there is this materialistic scientist who still hopes that maybe it's gonna work. So how to get rid of him? Don't pay him. Чтобы избавиться от этого ученого, который внутри у нас сидит и говорит, что вдруг, а может быть, нужно просто перестать ему платить. You don't pay him, we'll find someone else. Если вы ему не будете платить, он кого-то другого найдет. He only works for money. Он работает за деньги. Anything else? Есть ли что-то еще? Yes. Допустим, вот если Кришна создал всех, весь мир, а откуда он появился сам? If Krishna created everything, the whole world, how he appeared? Where from he appeared? From Mother Yasoda. Кришна родился у мамы Ишоды. Is that all right? No, actually, we're all eternal, including Krishna. На самом деле мы все вечные, включая Кришну. Only because we're in the material world, Тот факт, что мы находимся в материальном where мире, everything has a beginning and end. в котором все имеет начало и конец. We think everything has to have a beginning and Только end. поэтому мы считаем, что все должно иметь начало и конец. But actually, we also have no beginning and Но end. на самом деле у нас самих также нет начала и конца. There's only the material energy, the forms that the material energy takes. Потому что это They have только beginnings and ends. те формы, которые принимает материальная энергия, они имеют начало и конец. But the fact is that all living entities, including Krishna, they were all eternal. Но факт заключается в том, что все живые существа, включая Кришну, все они вечны. It's just that we're in the wrong place. Просто мы не в том месте находимся. We have Неправильно. that misconception Из-за этого у нас есть неправильное that понимание, everything has to have a beginning что and у end. всего должно быть начало и конец. But even the material energy is eternal. Но даже материальная энергия вечна. Everything is eternal. Все вечно на самом деле. It's just some illusion that there's something temporary. Это иллюзия думать, что есть что-то временное. Anything else? Есть ли что-то еще? Okay. Spasiba. Oh, you have a hand up there? Рука была, да? Вы говорили, что Кришна не страдает. То есть это чувство не свойственно. Пожалуйста, чуть громче. Вы в лекции сказали, что Кришна не страдает. И это чувство ему не свойственно. А как понять тогда сострадание к падшим душам? Это через вайшнавов или как? You have mentioned before in class that Krishna does not suffer. Although how can we understand his сострадание, я забыл. His compassion to fallen souls. Well, he doesn't suffer. Но он при этом не страдает. He's always in bliss. Он всегда Krishna is the source of all pleasure. блаженство, потому что Кришна является источником He's not afraid of dying. всего блаженства. Because he has Он a не body боится, that's eternal. он не боится умереть, потому что его тело вечно. But he's sympathetic. Но он
как бы сочувствующий. Even his compassion is blissful. Он в сочувствующем настроении пребывает. Поэтому даже его сострадание, оно преисполнено Otherwise, how блаженства. could he be compassionate? В противном случае, как он может быть состраданием испытывать? If he was suffering like everyone else, Если бы он страдал, как все остальные, then how could he be compassionate? как он может тогда быть сострадательным? But because he's enjoying, therefore he's compassionate to those who are suffering. Он наслаждается, поэтому он испытывает сострадание к тем, кто страдает. Sarsiva Grandhara Shri Bhagavad Gita Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, or Vimanande.